آپ کی زوردار تالیوں میں ڈاکٹر لیاقت قیصر خدا کے خادم خدا کے کلام کی خدمت کے لیے آتے ہیں۔ تھینک یو، گڈ مارننگ، گاڈ بلیس یو۔ زبور 15 اے خداوند، تیرے خیمے میں کون رہے گا؟ تیرے کوہ مقدس پر کون سکونت کرے گا؟ وہ جو راستی سے چلتا اور صداقت کا کام کرتا اور دل سے سچ بولتا ہے، وہ جو اپنی زبان سے بہتان نہیں باندھتا اور اپنے دوست سے بدی نہیں کرتا اور اپنے ہمسایہ کی بدنامی نہیں سنتا، وہ جس کی نظر میں رذیل آدمی حقیر ہے، پر جو خداوند سے ڈرتے ہیں ان کی عزت کرتا ہے، وہ جو قسم کھا کر بدلتا نہیں خواہ نقصان ہی اٹھائے، وہ جو اپنا روپیہ سود پر نہیں دیتا اور بے گناہ کے خلاف رشوت نہیں لیتا، ایسے کام کرنے والا کبھی جنبش نہ کھائے گا۔ ایک اہم سوال کے ساتھ یہ زبور شروع ہوتا ہے۔ بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ صحیح سوال پوچھنا بھی ایک ذہین آدمی کی پہچان ہے۔ یہ بڑا اچھا سوال ہے کہ خداوند کے خیمے میں کون رہے گا، اس کے کوہ مقدس پر کون سکونت کرے گا۔ دس از دی کویسچن دس مارننگ۔ ہمارے سامنے سوال یہی ہے کہ خداوند کے پہاڑ پر یعنی اس کی حضوری میں، اس کے سامنے، اس کے روح میں کون چلے گا؟ کیونکہ بالآخر خداوند کی حضوری ہی ہماری طاقت ہے، ہماری قوت رب الافواج سے ہی آتی ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہی حضوری جو ہر انسان اور بالخصوص ایک کرسچن کی طاقت کا منبع ہے، جہاں سے اس کے لیے برکتیں آتی ہیں، طاقت آتی ہے، پروویژن آتی ہے، روح القدس نازل ہوتا ہے، یہی پاک حضوری جو ہمیں سینچتی ہے، اس میں کون قائم رہے گا؟ یہ بھی پہاڑ کی طرح ہے۔ جس طرح پہاڑ پر چڑھنا آسان نہیں، اسی طرح خدا کی حضوری میں آنا بھی آسان نہیں ہے۔ اگرچہ اشارہ کوہ سیون کی طرف ہے، جہاں پر خداوند کی ہیکل بنائی گئی، جہاں لوگ جاتے، خدا کی حضوری، یہی خدا کا گھر ہے۔ بہت دفعہ ہم سوچتے ہیں یہ گرجا خدا کا گھر ہے، نہیں۔ نیو ٹیسٹمنٹ، نئے عہد نامے میں لکھا ہے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے بدن خدا کا مقدس ہیں؟ Your body is the temple of the Holy Spirit۔ تمہارے بدن گرجا ہیں روح القدس کے۔ تو ہم کس طرح مسلسل خداوند کی حضوری میں آ سکتے ہیں؟
جواب دیا گیا ہے آگے، اور آج ہم اس جواب پر غور کریں گے۔ باتیں تو یہاں پر 10-11 لکھی ہوئی ہیں زبور 15 میں، لیکن ہم ان کو 5-6 کیٹیگریز میں تقسیم کریں گے اور ان پر غور کریں گے۔ نمبر 1، جواب کا تعلق ہمارے کردار سے ہے، ہمارے کیریکٹر سے ہے، ہم کس قسم کے انسان ہیں۔ لکھا ہوا ہے دوسری آیت میں، جو راستی سے چلتا اور صداقت کا کام کرتا ہے اس کا کردار اس طرح کا ہے، وہ شخص خداوند کے مقدس میں آئے گا، دوسرا نہیں۔ دوسرا گرجے میں بیٹھ سکتا ہے، لیکن خداوند کی حضوری سے حظ اٹھانے والا، انٹریکٹ کرنے والا، گہرائی کے ساتھ جس نے تجربہ کرنا ہے، اس کا کردار۔ انتہائی اہم بات کہ وہ راستی سے چلتا ہے۔ راستی کے لیے لفظ، ہبریو لفظ تامیم، اس کا مطلب ہے جس کے کردار کے اندر کوئی جھول نہیں، کوئی کچا پن نہیں، اور وہ اندر سے پلا نہیں ہے، اندر سے وہ ٹوٹا ہوا نہیں ہے۔ اس کے کردار کے اندر ٹھوس چیزیں پائی جاتی ہیں، اندر باہر سے ایک جیسا راستی سے چلتا ہے۔ پریکٹیکل بات ہے، چلنے کی بات ہے، صرف باتوں کی بات نہیں ہے۔ اس کے چال چلن سے راستی، ہولنس، سالڈنس وہ جھلکتی ہو، نظر آتا ہو کہ یہ شخص جو ہے یہ راست ہے، اور اس کا کردار خوبصورت ہے اور اچھا ہے۔ وہ صداقت کے کام کرتا ہے، سچائی کے، جھوٹ کے نہیں، فریب کے نہیں۔ ایسا شخص خداوند کی حضوری میں آ سکتا اور اس کے ساتھ فیلوشپ رکھ سکتا ہے، اور خدا ہمارے کردار کو جانتا ہے۔ لکھا ہوا ہے بائبل مقدس میں، کیونکہ خداوند انسان کی مانند نہیں، انسان ظاہری صورت کو دیکھتا ہے، لیکن خدا انسان کے دل پر نگاہ کرتا ہے۔ انسان فریب کھا سکتا ہے، انسان کے ظاہر کو، باہر کو دیکھ کر امپریس ہو سکتا ہے، غلط فیصلے کر سکتا ہے، لیکن خداوند جس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی طرح ہیں اور پاک ہیں، اور دل اور گودے کو چیر کر گزر جاتی ہیں، انسان کے باطن کو، اس کے دل کو جانتا ہے کہ اس کے اندر کیا چھپا بیٹھا ہے۔ انسان سے ہم اوجھل ہو سکتے ہیں، باتیں چھپا سکتے ہیں، لیکن خدا قادر مطلق ہمارے کردار کو جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے کون میری حضوری میں آ سکتا ہے۔ اٹ ڈزنٹ میٹر کہ وہ کس قسم کا آدمی ہے، وہ چھوٹا ہے، بڑا ہے، کالا ہے، گورا ہے، ان پڑھ ہے، تعلیم یافتہ ہے، کس مذہب سے ہے، خدا انسان کے کردار کو دیکھتا ہے، اس کا دل کس قسم کا ہے، اور وہ اس کو کھینچتا ہے اپنی حضوری میں، کیونکہ تمام انسانوں کو خدا نے اپنی شبیہ اور اپنی صورت پر خلق کر رکھا ہے۔ تو پہلا پوائنٹ یہ ہے، کردار۔ دوسری بات آگے ہی لکھی ہوئی ہے، اور دل سے سچ بولتا ہے۔ پاکستان میں انتہائی امپورٹنٹ بات، گفتگو، سپیچ، بولتا ہے، سچ بولتا ہے، دل سے سچ بولتا ہے۔ خدا باطن کی سچائی کو پسند کرتا ہے۔ ایسا شخص جو اپنی زبان سے، آگے ہی لکھا ہوا ہے، بہتان نہیں باندھتا۔ He doesn't slander people۔ وہ ان کی کردار کشی نہیں کرتا ان کی غیر حاضری میں۔ اس کو علم نہیں اس کے خلاف باتیں کر کر کے اس کی ریپوٹیشن، اس کی گواہی،
اس کے کردار کا خون نہیں کرتا، اور جب اس شخص کو ملتا ہے مقدسوں کی طرح ملتا ہے، فریب دیتا ہے، بہتان باندھتا ہے، دل سے سچ بولنے والا شخص خداوند کو پسند آتا ہے اور وہ خدا کی حضوری میں آ سکتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ ایک کامن گناہ ہے سوسائٹیز کے اندر اور بالخصوص چرچ کے اندر۔ ہم بولتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں یا سچ بولتے ہیں، ظاہری بولتے ہیں، اوپر سے بولتے ہیں، ہمارے باطن ظاہر ایک جیسے نہیں ہوتے، لیکن خداوند کی حضوری میں وہ شخص آئے گا جو دل سے سچ بولتا ہے، سچ رپورٹیں لکھتا ہے، سچ خط لکھتا ہے، سچ ای میلیں لکھتا ہے، سچ بجٹ بناتا ہے، سچ خرچ کرتا ہے، سچ رہتا ہے، سچ پہنتا ہے، سچ کھاتا ہے، سچ دیتا ہے، سچا آدمی بن چکا ہے، وہ خدا کو پسند آتا ہے۔ ہیلیلویا۔ ہمارے لفظوں میں طاقت ہے۔ ہم کیا بولتے ہیں، اٹ کیریز لائف۔ بائبل مقدس کہتی امثال کی کتاب کے اندر 15 باب اس کی 4 آیت، صحت بخش زبان حیات کا درخت ہے۔ ایسی زبان جس میں صحت کی باتیں ہیں، وہ ایسے ہے جیسے زندگی کا درخت، پر اس کی کج گوئی۔ زبان اگر ٹیڑھا بولنا شروع کر دے تو یہ روح کی شکستگی کا باعث ہے۔ وہ آدمی جو ٹیڑھا بولتا ہے، کج گوئی کرتا ہے، زبان کا غلط استعمال کرتا ہے، پہلے اس کی اپنی روح شکستگی کا باعث بنتی ہے، اور وہ آدمی جس سے وہ بولتا ہے اس کی روح بھی شکستہ ہوتی ہے۔ اور وہ انسان جو ایسی زبان کی صحبت میں رہتے ہیں، اس کے اثرات ان کی باڈی پر، ان کی اسپرٹ پر، ان کی سول پر، ان کے ریلیشن شپس پر، بری زبان، گندی زبان، جھوٹی زبان روح کو شکستہ کر دیتی، زخمی کرتی، ٹھوکر پہنچاتی۔ یعقوب کے خط میں تو زبان کے بارے میں بڑی باتیں لکھی ہوئی ہیں، آئیے ان پر غور کریں۔ یعقوب کا خط اس کا 3 باب، جس آدمی کو اپنی زبان پر کنٹرول نہیں، اسے اپنی زندگی پر کنٹرول نہیں ہے۔ جو آدمی زبان سے لوگوں کو ہلاک کرتا ہے، وہ ہرگز برکت کا باعث نہیں ہے۔ آؤ دیکھیں زبان کی طاقت اور اس پر کنٹرول کریں، اس پر ہاتھ رکھیں، اس کو اپنی گرفت میں لائیں۔ لکھا ہوا ہے یعقوب کا خط 3 باب اس کی 3 آیت سے، بلکہ 2 آیت بھی پڑھ لیجئے۔ اس لیے کہ ہم سب کے سب اکثر خطا کرتے ہیں، کامل شخص وہ ہے، اس کا مطلب ہے بالغ شخص وہ ہے، اسپرچولی میچور شخص وہ ہے جو باتوں میں خطا نہ کرے۔ وہ سارے بدن کو بھی قابو میں رکھ سکتا ہے۔ جو شخص اپنی زبان کو قابو میں رکھتا ہے، وہ اپنے سارے بدن کو، ساری زندگی کو، ساری حرکات و سکنات کو بھی اپنے قابو میں رکھ سکتا ہے۔ آگے زبان کے بارے میں 8 باتیں درج ہیں، ان کی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، لیکن غور کیجئے زبان کو کیا کیا کہا گیا ہے۔ 3 آیت، جب ہم اپنے قابو میں کرنے کے لیے گھوڑوں کے منہ میں لگام دے دیتے ہیں، گھوڑوں کو قابو کرنے کے لیے گھوڑوں کے منہ میں لگام دے دیتے ہیں تو ان کے سارے بدن کو بھی گھما سکتے ہیں۔
इसका मतलब यह निकला कि जुबान का आदमी की जिंदगी में वही काम है जो घोड़े को कंट्रोल करने के लिए लगाम का काम है। जुबान आपको बताएगी कि शख्स किस किस्म का है। 10-15 मिनट किसी शख्स की गुफ्तगू गौर से सुनिए, आपको बहुत अंदाजा हो जाएगा कि इसकी जुबान में क्लैरिटी है, बतालत है, सच्चाई है या फ्रेब है, यह प्रिसाइज है या वेग बोलता है, जनरल बोलता है, यह किस किस्म की बात करता है। जेड़ा बंदा तुहानू कहे जनाब मैं को 3-4 बजे तक आ जाऊंगा, क्या पता चलता है इससे? एक आदमी आता है, वो कहता है जनाब मैं 3 बजे आपके पास आऊंगा। कोई फर्क पड़ा? पहला आदमी वेग है, डिसिप्लिन नहीं है, टाइम की कदर नहीं करता, उसको इल्म नहीं कि वो क्या कह रहा है, अंदाजा इशारा दिया 3-4 बजे आ जाऊंगा। जुबान गुफ्तगू आपको बताती है कि ये आदमी किस किस्म का है, ये लगाम है। पहली बात। दूसरी बात चौथी आयत में है, देखो जहाज भी अगरचे बड़े बड़े होते हैं और तेज हवाओं से चलाए जाते हैं, पुराने जहाजों की बात है, याकूब के दौर की, तो भी एक नहायत छोटी सी पतवार के जरिया से मांझी की मर्जी के मुआफिक घुमाए जाते हैं। वो जिधर मर्जी बड़े जहाज को घुमा लेते हैं। वो पतवार उसके अंदर तमाम जहाज को, शिप को मूव करने की ताकत पाई जाती है। इसी तरह जुबान इंसान की जिंदगी में एक पतवार की तरह है। 5वीं आयत में लिखा है, इसी तरह जुबान भी एक छोटा सा उज़्व है और बड़ी शेखी मारती है। उज़्व छोटा है, शेखी बड़ी है, बड़ी शेखी मारती है। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े जंगल में आग लग जाती है। जुबान भी एक आग है। टंग इज अ फायर। ए तीली जे आग लगा देती, जला देती, राख कर देती, खानदानों को, रिश्तों को, शादियों को, अदारों को, तंजीमों को, मुल्कों को जुबान आग लगा सकती है। आप गौर कीजिए इससे क्या निकलता है। जुबान डिस्ट्रक्टिव पावर हो सकती है, इंतहाई अहम है, इसको कोई आदमी कंट्रोल में नहीं ला सकता सिवाय एक और आग, जो मुकद्दस आग, जो पेंतिकोस्त के दिन मुकद्दसों पर नाज़िल हुई, रूहुल कुद्स की आग। और किस चीज पर कंट्रोल किया? इंसान की जुबान पर, और गैर जुबानों में वो खुदावंद और यहोवा की प्रस्तुति करने लगे। एक ही चीज है जो जुबान को कंट्रोल कर सकती, और ये रूहुल कुद्स की पावर है। जुबान एक शरारत का आलम है। 6ठी आयत में लिखा हुआ है, सारे जिस्म को दाग लगाती है और दायरा दुनिया को आग लगा देती है और जहन्नम की आग से जलती रहती है। 7वीं आयत, क्योंकि हर किस्म के चौपाए और परिंदे और कीड़े मकोड़े, दरियाई जानवर तो इंसान के काबू में आ सकते हैं और आए भी हैं, मगर जुबान को कोई आदमी काबू में नहीं कर सकता। वो एक बला है जो कभी रुकती ही नहीं, जहरे कातिल से भरी हुई है। टंग, जुबान, इसमें जहर है, कत्ल करने का जहर।
ये कत्ल करती है लोगों को, उनकी शख्सियत को जहरीला कर देती है, कड़वा कर देती है, हौलनाक अंजाम इसका निकलता है। कंट्रोल इट, या इसको अपने निजात दहिंदा के काबू में दीजिए और गौर कीजिए अगला हफ्ता कि मेरी जुबान से क्या बातें निकलती हैं। और फिर आगे लिखा हुआ है जुबान एक चश्मा है। 11वीं आयत में, मेरे भाइयों ऐसा ना होना चाहिए। क्या चश्मे के एक ही मुंह से मीठा और खारी पानी निकलता है? ऐ मेरे भाइयों, क्या अंजीर के दरख्त में जैतून और अंगूर में अंजीर पैदा हो सकते हैं? नो। इसी तरह जुबान है। तो हमने ज़बूर 15 में पढ़ा, जो रास्ती से चलता, सदाकत का काम करता, दिल से सच बोलता है और अपनी जुबान से बहतान नहीं बांधता, ऐसा आदमी खुदा की हुजूरी में रहेगा और उसके मक़दस में रहेगा। और फिर हम तीसरी बात पर चलेंगे कि कौन सा आदमी खुदावंद की हुजूरी में जाएगा। आगे लिखा हुआ है, वो अपने दोस्त से बदी नहीं करता और अपने हमसाया की बदनामी नहीं सुनता, और वो जिसकी नज़र में रजील आदमी हकीर है। रजील का मतलब है शोदा, लुच्चा, पाजी, गलीज, गंदा। ऐसा शख्स जिसकी नजर में ऐसा आदमी हकीर है, वो इतनी बड़ी वैल्यू नहीं रखता। यानी मतलब ये निकला कि वो शख्स जो साहिब इक़दार है, जिसमें वैल्यूज हैं, जिसकी कदरें हैं, वो जज्बात में नहीं बहता, उसके स्टैंडर्ड्स हैं, वैल्यूज हैं, इक़दार हैं। और वो इक़दार क्या है कि वो अपने दोस्त से बदी नहीं करता। इसका मतलब है ही वैल्यूज हिज फ्रेंड्स। अच्छे फ्रेंड्स, वैल्यूएबल, उनकी कदर करता है, उनसे बदी नहीं करता, छिप कर भी नहीं, खुल कर भी नहीं। हां, अगर उसने गलती की उसको समझाता है, उसको दुरुस्त करता है, लेकिन उससे बदी नहीं करता। और अपने हमसाया की बदनामी करना तो दूर की बात, क्या लिखा हुआ है, बदनामी नहीं सुनता। कई दोस्त ने साढ़े जनाब घंटा घंटा तुहाडे खिलाफ गल्लां आके सुन के तुहानू, यार फलाना बंदा जिहड़ा ही ना, वो तेरे खिलाफ बड़ियां ही गल्लां करन दिया सी। बंदा पूछे तू उन्होंने घंटा दिता ही क्यों, मेरियां गल्लां सुन लई? उन्होंने होर हलाशेरी मिली, उन्हें होर कीतियां, तू ये क्यों नहीं किया? भाई वो मेरा पड़ोसी, मैं उन्होंने जानना, यह गल्लां बंद कर, जे करनियां उन्होंने बुला लेने आ, उहदे रूबरू कर लै। उथे ही सेमिनार खत्म। हम स्वाद लेते, अच्छा फिर कोई गल करांगे कि होर दसे, पार पुर के बैटरी चार्ज करके फिर वो कोल आ जाएंगे, भाई वो तेरे, वो एक तो उन्हें सुनिया, दूजा हुण वो होर बिगाड़ पा रहा तालुकात दे विच, तुहानू आके भी दस रहा है। ते तुसी समझ जाओ, जो आदमी मेरे खिलाफ बातें सुनता है, इंजॉय करता है, वो ज़रख़ेज़ ज़मीन प्रोवाइड करता है, वो और भी कई काम आपके बारे में कर सकता है। बी वाइज, नॉट अदरवाइज, बी वाइज। सुनिए, क्रिटिकली सुनिए, लोगों को पहचानिए। ऐसा शख्स जिसकी कदरें हैं और वो जिसकी नज़र में रजील आदमी हकीर है, इसका मतलब है ही वैल्यूज गॉडलीनेस। गॉडलीनेस, रूहानियत,
खुदावंद के पीछे चलना इस चीज की कदर है। रजील आदमी अच्छा पर कोई नहीं यार वो बड़ा बड़ा अफसर लग भाई होएगा। बतौर अफसर आई सल्यूट हिम, एज इंसान आई डिसलाइक हिम, इसलिए कि वो रजील है, वो शोदा है, वो लुच्चा है, वो राशि है, वो बहुत कुछ है। आई नो इट। और आगे लिखा हुआ है बड़ी हैरान कुन बात, पर जो खुदावंद से डरते हैं उनकी क्या करता है? जोर से बोलो हाँ। असूल ने ना उदी जिंदगी च कुछ, जो खुदावंद से डरते हैं उनकी इज्जत करता है। ही इज अ मैन ऑफ वैल्यूज। वो जो कसम खाकर वादा करके अहद करके बदलता नहीं, खा नुकसान ही उठाए। इसका मतलब यह निकला ही इज अ मैन ऑफ इंटेग्रिटी। खरा आदमी, ध्यानदार आदमी, काबिल एतमाद आदमी, जो प्रॉमिस करता है, कसम खाता है। इसका मतलब है ही टेक्स एन ओथ, ही गिव्स हिज वर्ड, ही मेक्स अ प्रॉमिस, तो उसकी बात पर एतबार किया जा सकता है। आप जानते हैं जो कुछ इसने कहा है ये आदमी करेगा भी, और ऐसा आदमी कामयाब होता है। मैं अब ज्यादा बात इस पर नहीं करना चाहता। हम बड़े वादे करते हैं लेकिन हम पूरे नहीं करते, बदल जाते हैं। इवेंचुअली क्या होता है? अच्छा ਉਹਨੇ वादा किया चल छड़ परा, वो तो हर थां ते जाके वादे कर आंदा है। वो आदमी मैन ऑफ इंटेग्रिटी नहीं है। हननिया और सफीरा इसी तरह के थे। अब मैं उनकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। पांचवी बात जो मैं करना चाहता हूं हैज टू डू विद फाइनेंसेस। रुपया पैसा, वो जो अपना रुपया पैसा सूद पर नहीं देता और बेगुनाह के खिलाफ रिश्वत नहीं लेता, इसका मतलब यह निकला कि ही इज नॉट ग्रीडी, लालची नहीं है। ही डजंट वैल्यू मनी ओवर मैन, आदमियों से बढ़कर रुपए पैसे को प्यार नहीं करता। वो रुपए पैसे के गेन के लिए इंसान को जो खुदा की शबीह पर पैदा किया गया है इसको इस्तेमाल नहीं करता, एक्सप्लॉइट नहीं करता, इस्तेसाल नहीं करता, उस पर जुल्म नहीं करता रुपए पैसे की खातिर। उसके नजदीक इंसान ज्यादा कीमती है। और मैंने एक दफा पहले भी आपको बताया था, मनी इट्स अ गुड सर्वेंट, राइट? मनी नौकर बहुत अच्छी, रुपया पैसा बहुत अच्छा नौकर। इससे खुदा का काम होता है, ज़रूरतें पूरी होती, मेरे बच्चे पढ़ते, मैं घर में रहता, किराया देता, बिल्स देता, ज़रूरियातें जिंदगी। इट्स गुड थिंग। मनी इन इटसेल्फ ना तो बुरी है ना अच्छी है। मनी इज मनी, वी नीड मनी, पैसा चाहिए। इसके बगैर तो हम आराम से कुर्सी पर बैठकर कलाम भी नहीं सुन सकते। मनी इज अ गुड सर्वेंट बट इट इज अ बैड मास्टर। ये मास्टर बन जाए, तेरे दिल पर इसका कब्जा हो जाए, इसकी हुक्मरानी हो जाए, बादशाही आ जाए, ये तुझे डिक्टेट करना शुरू करे, तुझे तबाह करके रख देगी। यही मनी जो अच्छी भी है, अच्छा इस्तेमाल है, बहुत काम करती है, अगर तू खुद इसकी गिरफ्त में आ जाए और ये तेरी जिंदगी को डायरेक्शन देना शुरू कर दे और तेरी इकदार, तेरे वैल्यूज, तेरा ईमान, तेरी इकदार, तेरी कन्विक्शंस इसको बर्बाद करना शुरू कर दे। पैसा आना चाहिए, कैसे आ जाए, जिस्म बेचना पड़े बेचो, बच्चे बेचने पड़े बेचो, जो करना पड़े करो, ईमान का इनकार करना पड़े करो, मनी आनी चाहिए।
یہ آدمی روپے پیسے کا غلام ہو چکا ہے اور وہ برباد ہو جائے گا اور وہ خوشحال نہیں ہوگا. اس کی زندگی خوف بے چینی سے بھر جائے گی اور بالآخر وہ بیماریوں کا شکار ہو جائے گا, کیونکہ منی از اے بیڈ ماسٹر. روپے پیسے کا استعمال, اس پر کسی وقت سیمینار کریں گے. ہمارے گھروں کے اندر عموماً لوگوں کو علم نہیں ہے کہ گھر میں ترجیحات کیسے بنانی ہے. پہلے تو ساڑیاں تنخواہیں ہی تھوڑیاں جیاں ہوندیاں ہیں جی صابر جی. اگر کسی کی کچھ ہو بھی تو کوئی بجٹ نہیں ہے کہ میری ترجیحات کی نے. پہلا کام, اگر تسی کرائے تے رہندے ہو تنخواہ چو کرایہ دیو. ایدہ کوئی متبادل تے توڑ نہیں دیو گے, اگلا مہینہ آ جائے گا, پھر تو ہی جھگڑے پاؤ گے. فرسٹ پے یور رینٹ. بچوں کی فیس, گروسری, ترجیحات, وہ چیزیں جن کے بغیر فیملی زندہ نہیں رہ سکتی, ان کا آرڈر بنائیے. آئس کریم آخری نمبر تے. آج تے میں فضل حق دے ریسٹورنٹ جی جانا ہے. اور مرے پہلے ویکھتے صحیح تیری تنخواہ کنی ہے, تیرا خرچہ کنا ہے, تے پیسے بچ جان گے تے چلا جائیں فضل حق دے ڈیرے تے بھی. پہلے تیری ضرورتیں, تیری بنیادی ضرورت کیا ہے اس کو پورا کر. اپنے بچوں کی ضرورت پورا کر, خدا کے لیے دے, دائیکی دے, ہدیہ جات دے, تجھے برکت بھی ملے. Try to manage your money. روپیہ پیسہ کمانا آسان ہے, اس کو حکمت سے خرچ کرنا یہ مشکل کام ہے. ایتھے تے کئیاں دیاں کروڑاں روپیاں دیاں لاٹریاں نکلیاں جے, تے 2 سال بعد جاؤ اس بندے دے کول, یار وہ تو سارا برباد ہی ہو گیا. ہوا کیا تجھے؟ You didn't know how to spend money. تم نے سیکھا نہیں روپے پیسے کا استعمال کیا ہے. انتہائی ضروری بات ہے کہ وہ آدمی جانتا ہے how to use his finances. ایسے آدمی کے لیے لکھا ہوا ہے آخر میں, ایسے کام کرنے والا, کیا لکھا ہوا ہے, کبھی نیور, کبھی جنبش نہیں کھائے گا. خداوند کے پہاڑ پر کون کھڑا رہے گا, اس کے خیمے میں کون جائے گا. میرا خیال ہے کہ جو باتیں یہ لکھی ہیں زبور 24 میں, زبور 15 میں, کوئی ایسا شخص نہیں اپنی طاقت میں جو خداوند کے کوہ مقدس پر جو سراپا پاک ہے اس نور میں رہتا ہے جہاں کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی, جس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند ہیں, جہاں لکھا ہے خدا کے کلام میں, اے خداوند فرشتے بھی تیری نگاہ میں پاک نہیں, سرافیم بھی آتے ہیں تو اپنا چہرہ اپنے پاؤں ڈھانپتے ہیں, یہوہ خداوند قدوس کے سامنے ڈرتے ہیں, کانپتے ہیں. انسان بھلا کون ہے جو مٹی سے پیدا ہوا کہ وہ خدا پاک کی حضوری میں جائے. کوئی شخص ایسا نہیں جو دلیری سے خدا قدوس کے خیمے میں رہے. صرف ایک شخص یسوع ناصری جو مجسم ہوا زمین پر آیا, ایک پاک شخص جو خدا کی حضوری میں کھڑا ہو سکتا ہے, جو پاک ہے, جو راستی سے چلتا, پاک کام کرتا, انسانوں کو استعمال نہیں کرتا بلکہ ان سے محبت کرتا ہے. کہتا ہے کہ آدمی سبت کے لیے نہیں بلکہ سبت آدمی کے لیے ہے. آدمی مذہب کے لیے نہیں, مذہب آدمی کے لیے ہے. آدمی زیادہ اہم ہے, ایسا آدمی تاریخ میں صرف ایک ہی ہے اور وہ یسوع مسیح ہے, اور وہ پاک ہے, اور وہی خداوند کی حضوری میں کھڑا ہو سکتا ہے.
जब उसने देखा कि सारी दुनिया के इंसानों के बारे में लिखा हुआ है सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है, कोई ऐसा आदमी नहीं जो किरदार के लिहाज से, जुबान के लिहाज से वो खुदा की हुजूरी में खड़ा हो सकते, नोबॉडी। तो यही यीशु नासरी पाक शख्स जिसकी बाबत यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा, देखो खुदा का बर्रा जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है। कौन खुदावंद की हुजूरी में आएगा? वही जो यीशु नासरी में आ जाता, जो पाक शख्स है, उसके खून से धुल जाता है और मसीह के साथ वो खुदा की हुजूरी में आ जाता है। सिर्फ वही आदमी खड़ा होगा, क्योंकि यीशु नासरी हमारे गुनाहों को, हमारे किरदार को, हमारी जुबान को अपनी रास्तबाजी के जुब्बे से ढांक लेता है और हम खुदा की हुजूरी में आ सकते हैं। कौन खुदा की हुजूरी में आ सकता है? आओ पढ़ें आखिरी हवाला मुकाशफा की किताब, उसका 7वां बाब। वहां पर लिखा हुआ है 9वीं आयत से, 7वां बाब 9वीं आयत। इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं, हर एक कौम और कबीले और उम्मत और अहले जुबान की एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफेद जामे पहने और खजूर की डालियां अपने हाथों में लिए हुए तख्त और बर्रा के आगे खड़ी है और बड़ी आवाज से चिल्ला चिल्ला कर कहती है, नजात हमारे खुदा की तरफ से है जो तख्त पर बैठा है और बर्रे की तरफ से। खुदा के बर्रे की तरफ से कौन खुदावंद की हुजूरी में आएगा? जो बर्रे के लहू से धुल जाएगा और पाक हो जाएगा, उसकी रास्तबाजी उसको ढांक लेगी। सिर्फ वही, अमाल से नहीं, नेकियों से नहीं, देगों से नहीं, किसी चीज से नहीं, कोई शख्स खुदावंद की हुजूरी में नहीं आएगा, बल्कि सिर्फ वही जो बर्रा के खून से धुल चुका और बर्रे की रास्तबाजी को पहनकर खुदावंद के तख्त के सामने आता है, वही आदमी उसके खैमे में खड़ा होगा। ईमान से निजात मिलती है, अमाल से नहीं। हालेलुया। तो ये क्या कह रहे हैं? 11वीं आयत, और सब फरिश्ते उस तख्त और बुजुर्गों और चारों जानदारों के गिरदा गिर्द खड़े हैं। फिर वो तख्त के आगे मुंह के बल गिर पड़े और खुदा को सजदा करके कहा, आमीन, हम्द, तमजीद, हिकमत, शुक्र, इज्जत, कुदरत, ताकत, अब्दुल्लाबाद हमारे खुदा की हो, आमीन। और बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा, ये सफेद जामे पहने हुए कौन हैं? ये कहां से आए हैं? मैंने उससे कहा कि ऐ मेरे खुदावंद, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वही है जो उस बड़ी मुसीबत में से निकल कर आए हैं। उन्होंने अपने जामे बर्रे के खून से धोकर सफेद किए हैं। That is why they are here. इसलिए ये खुदा के तख्त के सामने, उसके मुकद्दस पहाड़ पर, उसके खैमे में आ गए हैं। एक ही चीज जो तुझको क्वालिफाई करती है खुदा की हुजूरी में आने के लिए, और वो बर्रे का खून है जो बड़े से बड़े पापी को धोकर पाक कर देता है। इस बहुत बड़ी भीड़ में बहुत से लोग होंगे जो माजी में, दुनिया में
गुनाहगार थे, हरामकार थे, ज़िनाकार थे, मगरूर थे, शेखी बाज थे, राशि थे, झूठे थे, फरेबी थे, बहुत कुछ थे। लेकिन ये आए खुदावंद के पास, इनको सलीब का मैसेज मिला कि एक बर्रा है जिसने मेरा कफ़ारा दिया है, और ये सलीब के आगे झुक गए और इन्होंने कहा, ऐ खुदावंद यीशु खुदा के बर्रे, तेरा शुक्रिया, तूने मेरे गुनाह उठा लिए और बर्रे के खून से वो पाक हो गए और अब वो बड़ी दिलेरी से खुदावंद की हुजूरी में है। हालेलुया। आज तेरा क्या हाल है? क्या तू बर्रे के खून से धुल चुका है, या तेरा दारोमदार अपनी रास्तबाजी, अपनी नेकियों? इसकी बाबत सुन ले, बाइबल मुकद्दस कहती है इंसान की रास्तबाजी और नेकियों की बाबत कि इन हमारी रास्तबाजी गंदी धज्जियों और नापाक लिबास की मानिंद है। ये हमारी रास्तबाजी का म्यार है खुदावंद के सामने जो सरापा पाक और कुदूस है। ये तेरी रास्तबाजी, बाइबल कहती, वो गंदी धज्जियों और नापाक लिबास की मानिंद है। तो फिर तू कैसे खुदावंद के पास आए? हाँ, एक हल है, एक इलाज है, और वो यीशु नासरी की सलीब है जिस पर तेरा कफारा दिया गया। सिर्फ एक ही उम्मीद तेरे पास है। हाउ डू आई नो? वहां तो रोज सैकड़ों लोग सलीब पर चढ़ते थे। कैसे मसीह की सलीब? इसके बाबत मुझे पता है कि यही इंसान की निजात और कफारा है। कैसे मुझे इल्म हुआ? हमें बाइबल मुकद्दस बताती है जितने सलीब पर चढ़े, चोर, डाकू, खूनी, दफन करने के बाद खत्म हो गया, हिस्ट्री मुक गई, सिर्फ यादें रह गई। एक शख्स जो सलीब पर चढ़ा पहली सदी में यरूशलेम के बाहर, उसकी बाबत हम पढ़ते, तारीख गवाही देती कि यह तीसरे दिन पत्थर को लुढ़काकर, मोहरें तोड़कर, जिंदा खैर फानी जिस्म के साथ मुर्दा में से जी उठा है। वो जिंदा है जिससे हमें इल्म होता है, यस, दिस इज द क्रॉस। उसने जिंदा होकर साबित किया है कि जो कफारा मैंने दिया है, जो फिदिया मैंने दिया है, इंसान को उससे निजात मिलती है। कौन खुदा के मक़दस में आएगा? वही किस चीज से? बर्रे के लहू से, जिसका दिल पाक है, जिसने बतालत पर दिल नहीं लगाया, जिसने मकर से कसम नहीं खाई। और ये कौन है? वही जो बर्रे के खून से धुल जाते हैं। एक गल होर सुन लो, मैं फिर दुआ करना वा। ये बड़ी जरूरी गल है, ये समझण वाली गल है। कर ला 2 मिनट है। हांडी रोटी तो नहीं रखा है अग ते तुहाडा कोई पता भी नहीं। ते किसे नूं घर छड्ड के भी आया करो, चोरां नूं पता जे कि 2 घंटे गिरजे जाते हैं। ये इंतजाम करके आया करो, मतलब फिर कहो पारी साहब ने कलाम ही लम्मा सुनाता ही, साड़ी चोरी हो गई, पादरी जिम्मेदार है। अरे होता क्या है? बात सिर्फ ये नहीं कि बर्रे के खून से हमारे गुनाह धुल जाते हैं, नहीं, काम इससे बड़ा होता है। अगर ते इन्नी की गल है तो अगले साल मैं फिर गंदा होया होवांगा। मैं तो इंसान हाँ, मेरी केड़ी गल कर दे। एक काम और होता है, जब एक आदमी उसको सलीब के मैसेज की समझ आती है, उसके अंदर गुनाहों के लिए अफसोस पैदा होता है, पछतावा आता है। खाली नहीं हर संडे हंस हंस के खुदा तेरा शुक्र है तू मेरे लिए सलीब ते चढ़े। ऐसा आदमी
یہ نہیں کرتا اس کے اندر ایک پچھتاوا پیدا ہوتا ہے، دل زرخیز ہوتا ہے، اقرار ہوتا ہے، آنسو ہوتے ہیں، اور جب وہ شکستہ ہو رہا ہوتا ہے تو روح القدس اس شخص کے اندر ایک نئی پیدائش، خدا کی ذات، اس کا بیج اس کے اندر بو دیتا ہے، اس میں نئی زندگی آ جاتی ہے، خدا کی زندگی اور فطرت اور ذات آ جاتی ہے۔ اینو کہندے نے اے نویں سرے تو پیدا ہو گیا۔ ایک میری سرشت اور ذات میری انسانی ہے، ایک نیچر آسمانوں سے میرے اندر پلانٹ ہو جاتی ہے، امپیوٹ ہو جاتی ہے، سیڈ لگ جاتا ہے روح القدس کی جنبش سے، تے پھر میرا دل کردا ہے میں ستائش کراں، میں گیت گاواں۔ موٹر ایک اور لگ گئی نا اندر۔ اچھا کئیاں دے اندر اے موٹر نہیں لگ دی، نئی نیچر نہیں آتی، ان کو سمجھ نہیں آتی، وہ صرف سلیب کے پاس آتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں، لیکن ہولی اسپرٹ کی جنبش اور وہ نئی زندگی آسمانوں سے روح القدس کی قدرت سے جب وہ آ جاتی ہے تو اس انسان کے اندر ایک ہمیشہ کی زندگی، خدا کی ذات، نیچر، پھر انہوں مقدساں دی سنگت چنگی لگن لگ پیندی ہے، پھر ہفتے نو ہی انہوں بے چینی لگ جاندی ہے، میں اتوار نو گرجے جانا ہے، میں بائبل پڑھنی ہے، میں جھوٹ بولیا، میں بے چینی لگ گئی، وہ پھر ایک دم اے خداوند آئی ایم سوری، خداوند کا خون اس کو پاک کرتا ہے، اس کے اندر سچائی کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے اور وہ پاک ہوتا جاتا ہے، گلوری ٹو گلوری اس کے اندر تبدیلی آتی جاتی ہے اور وہ بالغ ہوتا جاتا ہے۔ کیا تیرے اندر یہ کام ہوا ہے؟ یا تو گرجا کرنے والا عیسائی ہے کہ گرجا کیوں کرتے؟ یار چنگا ہوں ہے، انہوں پوچھو کیوں آتے ہو؟ وہ گرجے آتے تھے زندہ مسیح جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اس کی ورشپ اور اس کی تعریف کرنے کے لیے، تازہ ہونے کے لیے، مضبوط ہونے کے لیے، میچور ہونے کے لیے، کسی مقصد کے لیے۔ اسی چونکہ رہنے مذہبی سوسائٹی چاں آہاں سکھیا ہے ادھروں ادھروں اے سواب ہوندا ہے، ساڈا بھی مائنڈ سیٹ ہو جائے بنیا ہے، گرجے جانا چاہیے، بائبل چکنی چاہیے، بائبل پڑچھتی تے رکھنی چاہیے، بائبل نو چمنا چاہیے، بائبل نو ہاں یس ریسپیکٹ دی ورڈ آف گاڈ۔ تے اے بھی ویکھ جیڑا اے دے اندر لکھیا ہے بہت ہی رسپیکٹ، اینو سمجھنا بھی ہے، اے دے میسج نو جاننا، او دی روح چلنا، یا صرف تو بائبل دے اتے اچھاڑ چڑھا کے رکھے نے، اے پھر سائیاں دا تویت ہو گیا۔ نو، یہ باتیں مذہبی ہیں، ان کا تجھے کوئی فائدہ نہیں، تیرا کام اندر ہونا چاہیے، روح القدس کی قدرت سے تیرے اندر زندگی آنی چاہیے، اور پاک روح اس جگہ پر موجود ہے اور وہ تیری زندگی میں کام کرنا چاہتا ہے، بشرطے کہ تو اس کو کہہ کہ اے خداوند میں اپنا دل کھولتا ہوں، میرے اندر آ جا۔ آؤ ہم دعا کریں۔